हेलो पिलामाने समस्तंकु ओडिया सार ओएभी यूट्यूब चैनल को स्वागत। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी ओडिया विषयर पद्य विभाग भीमंक सिंहनाद रड़ी। जदि वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे, केमती लगेगा कमेंट रे जणाइबे एवं निज सांगसाथी मानकु बहु मात्रा रे शेयर करेंगे। आउ चैनल को न आसीथिले सब्सक्राइब करदेवे। आउ जो मैंने पर्यटन व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होए ना हो मु डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक देछि, तुम सीधा सड़क जाकि जॉइन हो पारिबो। तेबे चला विलंब न करे आरंभ करिबा आजिर पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ी। पिला माने तुम देखि पारथबो भीमंक सिंहनाद रड़ी कवि होउछन्ति सारला दास। केउ कवि भाव रे परिचित? आदि कवि सारला दास आदि कवि भाव रे से परिचित। सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समकाल एथि प्रश्न आसे पिला माने प्रायतः अनेक प्रतियोगितामूलक परीक्षा मानकरे बा कोनसे एंट्रांस मानकरे ए प्रश्न आसी थाए। प्रश्न है कवि सारला दास बा आदि कवि सारला दास क्यों राजांक समकाल? क्यों राजांक समकाल? उत्तर हम कपिलेन्द्र देवंक समकाल। राजा कपिलेन्द्र देवंक समकाल। आउ पिला माने देखो तांको पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा, किंतु परवर्ती समय रे से सारला चंडी को आराधना करी अपूर्व शक्ति लाभ करथिले एवं अनेक काव्य कविता रचना करि पारिथिले। तेणु परवर्ती समय से सारला दास रूपे परिचित हेले। यह देख पूर्वाभास भीमंक सिंहनाद रड़ी ता पूर्वाभास कौन रही अछि? भीमंक सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसी अछि। केउ पर्वरु? गदा पर्वरु आसी अछि। एइथु प्रश्न आसे। प्रश्न है कि भीमंक सिंहनाद रड़ी पद्यटी महाभारतर केउ पर्वरु आसी अछि? उत्तर हम गदा पर्वरु आसी अछि। केउ पर्व पिला माने? गदा पर्वरु आसी अछि। एटा मन रखिथबो। महाभारत महासमर रे आत्म स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांक उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिसेंती। केउ जगह रे दुर्योधन आत्मगोपन करथिले? व्यास सरोवर रे। एही व्यास सरोवर रे शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिव बोली शिव अभिशाप देइथिले। सहदेवंक मुखरु दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचि थिबार सूचना पाई भीम शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्त हुई दुईटी भयंकर रड़ी देबारु महालक्ष्मींकर अभय क्रोड़रे आश्रय नैथिबा दुर्योधन महालक्ष्मींक बारण न मानि तांकु ठेली दे युद्धम देही डाकरा दे सतुरी सतीर भार गदा धरी महाद्वार परे व्यास सरोवरु बाहरी आसिले। प्रथम रे आमे जानिबा कि भीम शिवंक ठारू केमिति सिंहनाद पाइले। एही विषय प्रथम रे जानिबा। भीम शिवंक ठारू केमिति सिंहनाद प्राप्त कले, केमिति पाइले। द्वितीय रे जानिबा सिंहनादर बादन रे सिंहनादर रड़ी रे बा बादन रे सौरमंडल रे कौन सबू परिस्थिति भयंकर परिस्थिति देखादेला ताहा जानिबा। तापरे महालक्ष्मी को सांत्वना को अग्राह्य करे दुर्योधन केमिति समर को बाहरी आसिले, माने युद्ध को बाहरी आसिले, सही ऊपर जानि पारिबो। प्रथम धाड़ी अछि देख पिला माने सहदेव बयला स्वामी शुणी मां जगन्नाथ सहदेव बयला स्वामी शुणी मां जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। एटी पांडव मानक सबुठु छोट भाई के होचंती सहदेव। सहदेव कहउचंती जगन्नाथ को जगन्नाथ माने एठेला श्रीकृष्ण। सहदेव कृष्ण को कहउचंती कि ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। पवनर सुत माने हला भीम। भीम काहाकू सिंहनाद मागिबे? ईश्वर को मागिबे। भीम काहाकू सिंहनाद मागिबे? ईश्वर को सिंहनाद मागिबे। ईश्वर माने एठी हला महादेव शिव। तो भीम शिवं को सिंहनाद मागु एवं से सिंहनादर रड़ी रे दुर्योधन निश्चित भाव में बाहरी आसो बोली कि कहउछंती। ए कथा सहदेव श्रीकृष्ण को कहिछंती। तापरे कौन है गोविंदे बोइले जेबे एमंत अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तो मति भ्रम। तो सहदेवंक कथा शुणिला परे श्रीकृष्ण भीम को कहिले, हे भीम जदि एपरी विषय अच्छे तेबे काहेकि तू काहेकि एते आउ चिंतार पड़िलु? काहे आउ एते चिंता करुचु? काहेकि निजर बुद्धिभ्रष्ट करुचु? मतिभ्रम बुद्धिभ्रष्ट काहे कि तू आउ एते बुद्धिभ्रष्ट करुचु? तो शीघ्र शीघ्र विश्वनाथ को शिवं को सिंहनाद माग। एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग। विश्वनाथ को माने शिवं को एबे बहन शीघ्र शीघ्र शिवं को सिंहनाद माग।
ଏବଂ ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହେଉ ବେଗ। ରଡ଼ିର ନାଦେ ଏବଂ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ିରେ ଶବ୍ଦରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାରି ଆସୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଏଠି ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ସେଠୁ ସେ ବାହାରି ଆସିବ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମଙ୍କୁ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ରହିଲେ। ଧ୍ୟାନ କଲେ, କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ? ଦେଖ, ଧ୍ୟାନେ ନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବଶୂଳଧର। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ହେଲା ଭୀମ। ତ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଶୂଳଧରଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଶୂଳଧରଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପିଲା। ଶୂଳଧରଙ୍କ ଆସନ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ଆସନ? ଶିବଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଧ୍ୟାନେ ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପନ ହେଲା, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଭୀମଙ୍କ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ଭୀମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କି ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖ, ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ପଶୁପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ପଶୁପତି। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ସେଇ ଭୀମଙ୍କ କଥା ତାପରେ ଶିବ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା କଥା ଶିବ କାହାକୁ କହିଲେ? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ତା କହିଲେ କ'ଣ କି ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସିଂହନାଦ କିଏ ମାଗୁଅଛି? ବୀର ଭୀମା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର ଭୀମ ମାଗୁଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସିଂହନାଦ ଭୀମ ମାଗୁଅଛି। ତେଣୁ ହେ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ବିଚାର କରିକି କହ କ'ଣ କରିବା। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ଉମା ମାନେ ପାର୍ବତୀ। ଶିବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସିଂହନାଦ ଭୀମ ମାଗୁଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବିଚାର କରିକି କହ ହେ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କରିବା। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହିଲେ? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧରେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୀମସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ଉପକାରୀ ମାନେ ଉପକାରୀ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କ'ଣ କି ଭୀମସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଉପକାରୀ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ଆମର କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। କାହାଠାରୁ? ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ଠାରୁ। ଅଶ୍ଳେଷା ଯେତେବେଳେ ଆମ କୈଳାସକୁ ଧରି ଯାଉଥିଲା, ଆମ କପିଳାସକୁ ଧରି ଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ତ୍ରିପୁରାରୀ ମାନେ ଏଠି ଶିବ, ଶିବଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ। ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସତ୍ୟ ମନାଇଛ, ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ଦେଇଛ, ବଚନ ଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ ବରଟିଏ ଦେବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବର ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ସେ ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦିଅ। କାହାକୁ? ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କୈଳାସ ପର୍ବତ ହେଲା, ଏହି ଉପରେ ସୂଚନା ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟର କଥା, କେମିତି ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା, ଭୀମ କେମିତି ସେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଏବଂ କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେହି ଉପରେ ସୂଚନା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ? ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅ ଶ୍ରୀ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ତ ବିପଦ ସମୟରେ, ସଙ୍କଟ କାଳେ ମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ସିଂହନାଦ, ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଶିବ ମହାଦେବ କ'ଣ କଲେ? ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ମାନେ ଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାନନ୍ଦ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖ, ସଦାନନ୍ଦ ମାନେ ଶିବ। ତ
ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଚିରିକୁଟି ମାନେ ମୁଣାରୁ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମୁଣାରୁ ସିଂହନାଦ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପନ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାଣ୍ଟି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ସିଂହନାଦକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ କହିଲେ, ତୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତୁ ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତିନି ଘାଣ୍ଟି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। କେତେ ଥର ଶବ୍ଦ କରିବୁ? ତିନି ଘାଣ୍ଟି ମାନେ ତିନି ଥର ଶବ୍ଦ କରିବୁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସାର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜେ ଭୁବନ। ତାପରେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସାର ପବନର ସ୍ରୋତରେ ଆସୁଅଛି। ସିଂହନାଦ ପବନର ସ୍ରୋତରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଆସିବାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜେ ଭୁବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କମ୍ପି ଉଠୁଛି ସେହି ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦରେ। ପୁଣି ଦେଖିବା, କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ, ସିଂହନାଦ ଆସିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ତେଜ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି, ତାହା କାହାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ? ଆଦିତ୍ୟଠାରୁ। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ତେଜ, ସେହି ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। କାଳାନଳ, କାଳ ରୂପକ ଅନଳ, କାଳ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଟା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲା ଏବଂ ସିଂହନାଦ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ? ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ମାନେ କୂଳରେ, ତଟରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ଭୀମ। ଭୀମ ନିଜ ହାତରେ ତାହାକୁ ଧରିଲେ। କାହାକୁ ଧରିଲେ? ସିଂହନାଦକୁ ଧରିଲେ। ଆରେ ଆରେ ନିଃଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ତାପରେ ସିଂହନାଦ ପାଇଲା ପରେ ଭୀମ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ନିଃଶତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏବେ କେମିତି କରିବୁ? ମୁଁ ପାଇଗଲି ସିଂହନାଦ, ଏବେ ତୁ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲିକି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି। କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଓଠରେ ସିଂହନାଦ ଧରିଛନ୍ତି, ବଜାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ। ଆକ୍ରେଷଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼ି କଲେ ବାଦ୍ୟ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପନ ହେଲା, ପୃଥିବୀ କମ୍ପନ ହେଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ କମ୍ପେ ମେଦିନୀ। ଯେମିତି ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ, ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଦଲଦଲିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦଲଦଲିତ ହୋଇଛି। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ିକରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଥିଲା କି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ନିଜର ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଥିଲା, ସେ ଉଠି ବସିଲା, ନିଦ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଉଠିଲା, ବସିଲା। ପୁଣି ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦେଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଛମ। ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ସରିଲା ପରେ 2 ନମ୍ବର ରଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭୀମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ରଡ଼ି କେତେ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା? 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ କାହାର ଆସନ କମ୍ପନ ହେଲା? ବୀର ଯମଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପନ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା ଆକ ଫେରୁ। ପାତାଳପୁରରେ ନାଗଦେବତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫେଣା ଟେକିଲେ। କମ୍ପିଲା ଆକ ଫେରୁ ଫେଣା। ପାତାଳପୁରରେ ନାଗଦେବତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫେଣା ଟେକିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ, ହୋଇଲା କ ମେରୁ। 9ଟି ଦ୍ୱୀପ 7ଟି ସାଗର ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ହେଲା। ସୂଚନା ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, 9ଟି ଦ୍ୱୀପର ନାଁ କ'ଣ, 7ଟି ସାଗରର ନାଁ କ'ଣ, ସୂଚନା ବିଭାଗରେ ଅଛି, ତୁମେ ତାହା ଦେଖିବ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖ, କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କ ମେରୁ, ମେରୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ, ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଏସବୁ କମ୍ପନ ହୋଇଯାଇଅଛି ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆକାଶକୁ ଉଛୁଳିଗଲା। ତ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏ ହେଲା 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହିପରି ଆସିଥାଏ। ତ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ତୁମେ ଲେଖିବ। ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରେ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି। ଆଉ
ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଠିଲେ। ରେ ରେ କାର କହିଲେ, ରେ ରେ ଭୀମ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାଷ୍ପର ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି ଗର୍ଜନ କଲେ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାନେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ବାଷ୍ପଟ ମାରି ମାନେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡଳା ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ତାପରେ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କମଳା ମାନେ ଏଠି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଯେ ବାବୁ, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଯେ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ପରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଭୀମଙ୍କର କେତେ ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି? 7ଟି ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲା? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ହାତକୁ ଠେଲିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ପଳା ଯା ପଳା ବୋଲିକି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାକୁ ପଳା ବୋଲି କହିଲେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଳା ବୋଲିକି କହିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛି ନେ ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ତ୍ସନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ପଳାଉଛି, ତୁ କେବେ ମୋର ଭର୍ତ୍ସନା କରିବୁ, ନିନ୍ଦା କରିବୁ, ଗାଳି କରିବୁ ମୋତେ, ମୁଁ ତାହା ଚାହିଁ ରହିଥିଲି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ତୁ କେବେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବୁ, ଅପମାନ କରିବୁ, ଗାଳି କରିବୁ। ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ କହିଲେ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର। ଯିବା ସମୟରେ କହିଲେ କ'ଣ? ହେ ପାମର, ପାମର ମାନେ ମୂର୍ଖ, ହେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିଯିବୁ, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିଗଲେ ତୁ କ'ଣ ହେବୁ? ଅଜରାମ୍ବର ହୋଇଯିବୁ, ଅମର ହୋଇଯିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭୀମ କେତୋଟି ରଡ଼ି କରିବ? 3ଟି ରଡ଼ି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଚେତନ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିଯିବୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ଏହା କହିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ମହାତମୀ। ଏଠି ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ରାୟ ଥରହର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ରାଗରେ। 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ, କ୍ଷେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 70 ଭାର ଓଜନର ଗଦା ଧରିକି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଭୀମଙ୍କ ସହିତ। 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ, କ୍ଷେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। 70 ଭାର ଓଜନର ଗଦା ଧରିକି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯାହା ବି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।